خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ ہم روزانہ آپ کو مدنی مذاکرے میں معتکفین کے جذبات و تاثرات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج معتکفین کیا کہہ رہے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے تاثرات کیا ہیں۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ ایک میں صحت سے تعلق ہے میرا، میں نے تو اس کو بہت اچھا سمجھا، بلکہ میں نے خود بھی کھجور اور روٹی کے ساتھ سحری کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا دن گزرا ہے میرا، بہت اچھا ماحول لگا، بہت اچھا ماحول ہے، ہر چیز اچھی ہے، کس کی تعریف کروں، سب کو میں ایک جگہ میں، اور بھائی چارے کا ماحول ہے یہاں پہ، شیڈول بہت اچھا ہے، اس کے بغیر تو نظام نہیں چلتا یہاں کا، یہ جو ہم 12 بجے اٹھتے ہیں قاعدے کا حلقہ ہے، یہ بہت اچھا لگا مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، میرے دل کو بہت خوشی پہنچی، اور نماز میں بہت غلطی ہوتی تھی، میں غصہ بھی زیادہ کرتا تھا اور زیادہ کرتا تھا، الحمدللہ اب آرام سے پیار سے بھائی کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہوں، جو سکھایا الحمدللہ وہی ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چاند رات کو الحمدللہ انشاءاللہ 3 دن کا قافلہ بھی کریں گے۔ میرا ماحول یہ تھا، میں نا والد صاحب میرے مجھ سے بہت تنگ تھے، والدہ بھی مجھ سے بہت تنگ، یعنی کہ گھر میں سب کو تنگ کرتا تھا، گھر میں لیٹ نائٹ آتا تھا، گیدرنگ ایسی بنی ہوئی تھی کہ آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، جس سے بھی ملو سب خوش ہو کے مل رہے ہیں، اس سے کہ مل رہے ہیں، کیا مزہ ہے ادھر، کیا بہارے لوٹ رہے ہیں۔ وہ جو فجر کی نماز کے بعد وہ نگران شورا کا بیان ہوتا ہے نا، انہوں نے رکت انگیز اتنا بیان ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ گھر جا کر اپنی والدہ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہم نے کی ہیں ان سے معافی مانگیں گے، کوشش یہ بھی کریں گے ان سے اجازت مانگیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دیں جامعہ میں درس انتظامی کے لیے انشاءاللہ۔ یہ پہلے آوارہ گردی کرتے تھے، روزے چھپتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، عشاء تراویح نہیں پڑھتے تھے، پوری رات گناہ کرتے تھے، یار دوستوں میں ہوتے تھے۔ یہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے مدینہ مدینہ ہو رہا ہے، یہاں پہ جو رونق دیکھ رہا ہوں نا میں، دل خوش ہو گیا ہے میرا، بس باغ باغ ہو گیا ہے۔ بابا جان کو جو دیکھتا ہے نا ایسے کر کے اس کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، میرے کو تو 50 روپے عیدی بھی دیے بابا جان نے، دیکھو یہ کوڈنگ کروا دیے۔ مرشد نافرمانیاں کرتے تھے اپنی والد صاحب کی، والدہ کی، پہلے جو کام بولتی تھی نہیں کرتے تھے، خواری کرتے تھے، دوستوں میں نکل جاتے تھے، اب جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب سے یہاں پہ آیا دعوت اسلامی کے ماحول سے، اب میں انشاءاللہ نہیں کروں گا، کبھی بھی ان کو پریشان نہیں کروں گا۔ یہاں پہ آئے ہیں تو دل باغ باغ ہو گیا ہے، باہر کی دنیا الگ ہے اور یہاں کی دنیا الگ ہے۔ باہر کی دنیا میں شیطانیت ہے، باہر بیٹھنا فضول، یہاں پہ آ کے آدمی بیان سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحیں پڑھتی ہیں، دعا مانگی جاتی ہیں۔ یہاں پہ آنے سے پتہ چلتا ہے نا، ماحول کے ساتھ ماحول آدمی ڈلتا ہے نا۔ ابھی نیت بنی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ داڑھی کو مزید بڑھائیں۔ جامعہ کے ناظم صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا آپ فضان مدینہ جائیں، باب المدینہ کراچی پیر صاحب کے پاس اعتکاف کریں، وہاں پہ دوستی تھی ان کے ساتھ، عالم دین تھے، ان کے ساتھ علماء کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ نگران شورا کا بیان سن کے نیت کی ہے زلفوں کی، میری الحمدللہ نیت بنی ہے، انشاءاللہ چاند رات سے انشاءاللہ مدنی قافلے میں 3 دن کا سفر کروں گا۔ جنگ بدر جب واقع ہوئی تو مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے فرشتوں کو بھیجا تو ان فرشتوں کے سروں پر سفید امامے تھے، اس نسبت سے ہم نے آج سفید امامے پڑھے۔ یہ امیر السنت دامت برکاتہ القدسیہ نے بتایا کہ جنگ بدر میں جو صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتے تشریف لائے تھے ان کے سروں پر سفید امامے تھے۔ پھر آج مرشد نے فرمایا کہ اسلامی بھائی سفید امام باندھے تو اس نیت سے ہم نہیں باندھے۔ جب غزوہ بدر تھا اس وقت جو فرشتے نازل ہوئے تھے مدد کے لیے، ان کے سر پر جو امام ہے تو وہ سفید رنگ تھے، ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی تو الحمدللہ ہر موقع پہ جلوس کرتی ہے، چاہے حضرت امیر معاویہ کا عرس ہو، حضرت عثمان غنی کا عرس ہو، کسی کا بھی عرس ہو۔ دعوت اسلامی کے باہر جلوس دیکھے ہیں لیکن وہ صرف ربیع الاول کی اندر ہی جلوس دیکھے جاتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی میں آئے ہیں تو انہوں نے ایسی محبت ڈالی ہے دل کے اندر کہ ہر صحابی کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی مطلب یاد کے اندر جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، وہاں سے مطلب ذہن بنا کے اس سال میں نے گاؤں میں بھی پہلے دفعہ اعتکاف ہے، مگر وہاں پہ سیکھنے کو نہیں ملتا، یہاں پہ بہت سیکھنے کو کچھ ملتا ہے ماشاءاللہ، جہاں پہ ماشاءاللہ دین کی بہت معلومات ملی، وہ یونیورسٹی میں نہیں ملتی ہے۔ سنت داڑھی ہے، امامہ شریف ہے اور وہ لباس ہے، اسی لیے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے نیت کی ہے کہ امامہ اور داڑھی رکھوں گا۔ دعوت اسلامی نے ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے کہ تمام نوجوان اس پلیٹ فارم پہ آ کے اور اپنے اندر اتنی چینجنگ لا رہے ہیں کہ مطلب بھائی بھائی کر کے پیار محبت سے بات چیت کرنا،
اور اتنا اخلاق، اتنے پیار، اتنا محبت بہت دیر کر دی ہے. اور خاص طور پہ باب المدینہ کے اتنے نزدیک ہوتے ہوئے ہم لوگ اس ماحول سے، اس مطلب دعوت اسلامی سے دور تھے. افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ کہ ہم نے اپنی عمر ضائع کی دوسرے کاموں میں، دیگر کاموں میں، کہ دین کی راہ سے اتنے دور تھے. انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں 63 دن کا مدنی کورس کروں گا، اور انشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے کا بھی میں نے نیت کی ہے. میں نے انشاءاللہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھائی ہمارے اس ماحول سے دور ہیں اور دیکھ رہے ہیں مدنی ماحول کو، کہ وہ دیر بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور مجھ سے دیر ہو چکی ہے. لہٰذا میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ جوک در جوک آئیں. ادھر ایسے لگتا ہے کہ مسجد مدینہ پاک کی ہوائیں ادھر لگ رہی ہیں. میں مدنی چینل دیکھتا تھا، مدنی چینل کی وجہ سے ہی میرا دل میں تھوڑی محبت پیدا ہوئی، تو میں نے یہ دل سے تہیہ کیا کہ میں انشاءاللہ جا کے پورا ماہ رمضان اعتکاف کروں. پہلے ہمیں کوئی چیز نہیں آتی تھی، اب نماز ماشاءاللہ آ رہی ہے، 5 وقت نماز کے پابند ہو گئے ہیں. ادھر مدنی مذاکرے سنتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں جن سے باتیں کا نہیں پتا تھا امیر اہل سنت سے. دل نہیں کر رہا گھر جانے کو. رمضان کی کیفیت کیا بتاؤں میں الفاظ میں. حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ایک رکت سی طاری ہونے لگتی ہے، ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ دل رونے کا چاہ رہا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت عزیز چیز آپ سے جدا ہو رہی ہے. نگرانی شروع کے بیان سن کے کم سے کم رونا آ رہا ہے گناہوں پہ، گزرے وقت پہ، کہ ہم نے کتنا وقت برباد کیا اپنا. بالکل پچھتاوا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کوشش بھی کریں گے نماز کی پابندی رہے اور ایسی کوئی غلطی نہ ہو. جب پچھلے سال آیا تھا اپنے بیٹے کو عالم کورس میں داخل کرایا تھا، اور اس دفعہ انشاءاللہ اپنی تمام گھر کو دعوت اسلامی میں داخل کر کے بچوں کو بھی عالمہ بنانے کا انشاءاللہ تعالی عہد کیا ہے. میری جو ہے نا دنیا ہی بدل گئی ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ درس نظامی کر رہا ہے، جو بیٹا بھی میرے ساتھ یہاں پہ اعتکاف کے اندر پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے وہ بھی ہے. نہیں، وہ اس کو خود کو شوق ہوا کہ اس نے اسکول چھوڑ کے اس نے بولا مجھے درس نظامی کرنا ہے. اس نے مجھے آستہ آستہ لایا اور میں اس سائڈ پہ آیا ہوں. اب مجھے پتا چلا کہ ہم نے وہ ساری زندگی کے جتنے عرصہ ہم نے گزارا وہ فضول گزارا ہے. اصل ہماری زندگی یہ ہے. میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے اپنی داڑھی مبارک پوری رکھنے کا نیت کر لی. اس کے بعد امامہ شریف میں نے سجا لیا، میں نے فیضان نماز کو عرض کیا. میں تو اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مالک نے میرے بچے کو ایسا ذہن دیا کہ وہ خود اس راہ کے اوپر گیا. میں نے ایک جھوٹ بولا تھا پیر صاحب کی بارگاہ میں، 100% کارکردگی 100%. لیکن پیر صاحب نے اس وقت بھی بولا تھا کہ 100% کارکردگی نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ اسلام میں باہر ہوتے ہیں، حلقوں میں نہیں آتے. اور وہ جھوٹ بھیدیانی میں ہوا تھا، جیسے نیند پوری نہیں ہوئی تھی یا غنودگی تھی، اس وجہ سے کیمرے کا تھا، اس وجہ سے نکل گیا تھا منہ سے. لیکن اس دن سے لے کر اب تک مجھے بچتا ہوا ہے کہ ہم پیر صاحب کو ناراض کرتے، وہ کتنا عطا کرتے ہم ان کو ناراض کرتے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے پاپا مجھ سے ناراض ہے. خطا ہی خطا ہوں پاپا، نبھا لو. اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت مزارات پہ جاتا ہوں، اولیاء کرام کے قبور مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اور یہاں آتا ہوں تو زندہ ولی دیکھنے کو ملتا ہے. فیس بک پہ بہت ان کے مدنی مذاکرے سنتا تھا، ویڈیوز دیکھتا تھا، تو وہیں سے بہت متاثر ہو کر تو سیدھا ادھر آ گیا. مجھے تو یہی اچھی چیز لگی ہے کہ ان کا چہرہ مبارک دیکھتا ہوں نا تو ایسے تاثیر جو ہے وہ کھینچتی ہے، نیکی کی طرف جو ہے تاثیر ہے ان کی کھینچتی ہے. اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بس اب نیکی کو پکڑ لوں. ان کا چہرہ دیکھتے ہی نیک بننے کا خیال آ جاتا ہے. یہاں آ کے نا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا وہ الگ ہے، یہاں کی دنیا الگ ہے اور وہاں کی دنیا ہماری الگ ہے. کاش کہ میں پہلے آتا ادھر، یہ پہلے میں نے بیان سنے ہوتے. لائف میں چینجنگ یہی محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے کلین شیف تھا، ابھی داڑھی رکھنا شروع کر دی ہے. مدنی قافلے میں بھی سفر کی نیت میں نے لکھوا دی ہے. 12 ماہ قافلے میں سفر کروں. میرا نام دربار ابراہیم داؤد ہے، میں یو کے سے ہوں. پورا ماہ مجھے آنا تھا لیکن ویزا نہیں ملی، اس لیے میں 9ویں روزے سے پہنچا ہوں یہاں پہ. بہت عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پہنچوں گا، لیکن آج میری کامیابی ہو گئی الحمدللہ رب العالمین. ہمارے گھر میں مدنی چینل چلتا ہے. دوسری بات کہ وہاں جتنے بھی مبلغ ہیں بولٹن میں، ان کے ساتھ میرا رابطہ اچھا ہے الحمدللہ. مجھے اتنا شوق تھا کہ دعوت اسلامی میں جا کے اعتکاف کروں، وہاں ٹائم گزاروں اور کچھ علم حاصل کروں. جیسے مدینہ شریف میں گیدرنگ ہو، ایسے اس طرح سے میں نے دیکھا ہے. جیسے میں یہاں پہنچا اسی دن شام کو افطاری میں مجھے اوپر بلا لیا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی تھی کہ یہ سعادت مجھے ملی کہ آج میں
कोई लफ्ज नहीं है ऐसा कि मैं क्या बोलूं उनके बारे में। इतनी खुशी भी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा था कि मैं इतना गुनहगार बंदा यहाँ कैसे पहुंच चुका। पूरे रमजान के इत्तिकाफ है। मेरा बेटा मेरे साथ आया हुआ है, वो दरस निजामी कर रहा है बलवाल के अंदर। बहुत खुश है, बहुत खुश है, इतना खुश है कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इससे बढ़ के कहीं भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हो जो यहाँ हो रहा है, वो कहीं भी नहीं हो रहा। जब बयान सुनते हैं ना तो उस वक्त यही ज़हन बनता है कि दुनिया छोड़ दो, सब कुछ यही कर लो। इसमें कोई शक नहीं, बहुत देर कर दी। यहाँ पे मुझे जो है ना मुकम्मल और दिल मेरा मुतमिन हुआ, और मैं अपने पूरे खानदान को हैदर साहब को बैत कराया हुआ। ख्वाब में जो है एक चीज आई जो मैंने आपको बतानी थी। ये बाहर चेकिंग हो रही थी, चेकिंग में मैं भी आ रहा था। सिक्योरिटी वाले मुझे चेक कर रहे थे। उन्होंने मुझे चेक करने के बाद उन्होंने मेरे गले में एक अमामा डाला। ये ख्वाब की बात सुना रहा हूँ। मैंने कहा ये किन्होंने दिया है? उन्होंने कहा वो सामने जो जा रहे हैं वो दे। जब मैंने देखा तो सामने हजरत साहब जा रहे थे। पीर साहब की बारगाह में मेरी अर्ज है कि मुझे वो अमामा हकीकत में भी दिया जाए ताकि मैं उसको अपने कफन का हिस्सा बना दूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए चलते हैं सवालात और इनके जवाबात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 10। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 36 यानी 36। मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो रोज़े जुमुआ मुझ पर 80 बार यानी 80 टाइम दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक ईसाई भाई ने अभी तासुरात में तशवीश का इज़हार किया और मेरी तरफ कि मैं इनसे नाराज़ हूँ, तो ये अपने जहन से ख्याल निकाल दे, मैं आपसे नाराज़ नहीं। अब मदनी काफिले में सफ़र करें चांद रात को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1440 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की आज 18वीं शब आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कसीर मुअतकिफ़ीन जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, सवाल का जवाब भी बेसवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाय शाये करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद जावेद अत्तारी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। देखा ये गया है कि कभी कहीं से गुजर होता है गली से घर की तरफ या काम की तरफ, तो बाज खवातीन की आवाज़ें बाहर आ रही होती है अपने घरों से। वो भले बच्चों को चिल्ला रही होती हैं या मासियों पे, बहरहाल आवाज़ आती है। कई मौक़ों पे जल्दी से गुजरना पड़ता है इस्लामी भाई को। तो ऐसी औरतों के बारे में क्या हुक्म होगा? एहतियात करनी चाहिए कि इनकी आवाज़ें गैर मर्दों तक ना पहुँचे बिला ज़रूरत, बिला वजह। और ये जो आप कैफियत बता रहे बिला वजह ही है। फिर बच्चों पर चीखना चिल्लाना, बिल्डिंग होती है तो एक बालकोनी से एक दूसरी से बातें कर रही होती हैं, बच्चों को पुकार रही होती हैं, और बात सूरतों में ये बगैर इसके भी गुजारा हो जाता है, लेकिन वो कर रही होती हैं। अल्लाह करीम अक्ल सलीम अता फरमाए। औरत छुपाने की चीज़ है और औरत की आवाज़ भी औरत है।
छुपाने की चीज़ है। हाँ, ज़रूरतन अगर वो कोई किसी नामहरम से बात करती है, शरीयत ने जहाँ इजाज़तें दी हुई हैं, तो फिर उसमें कोई हरज नहीं है। जैसे खरीद व फरोख्त जायज़ है, तो ये अगर औरत कोई चीज़ खरीदने जाती है शरई पर्दे की रियायत के साथ, और वहाँ वो नर्म बात ना करे जिससे वो दिल का रोगी ललचाने के गैर मर्द जो है वो कशिश खाए, ऐसा ले जा हंस हंस कर और इस तरह का अंदाज ना हो, बल्कि वो नर्म से हट कर ले जाओ, रूखा सा ले जाओ जिससे मर्द कशिश ना खाए, तो यूं वो खरीदो फरोख्त करे तो कोई हर्ज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल अर्ज है कि सोना मर्द के लिए पहनना हराम है, तो आया कि अगर कोई सोना मर्द के पहनने के लिए बना कर देता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है? हाँ, मुतय्यन है कि मर्द इसको पहनेगा। जी, ऐसा सोना जो है ना, ऐसे ज़ेवरात बना कर देना ये जायज़ नहीं होगा। हमारे फ़ुक़हा इकराम ने साथ के साथ ही मसला लिखा है कि दर्जी के लिए जायज़ नहीं है कि वो फासिकाना तर्ज के जो कपड़े हैं वो किसी को सी कर दे, तो इसी तरीके से सोने का हुक्म है। जब फासिकाना तर्ज में ये शायद समझा कोई भी नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कपड़े ऐसे मारूफ हो जाते हैं कि इसको लोग घर से बाहर भी पहनते हैं और उसमें सतर नज़र आता है, तो एक स्टाइल ये भी है फासिकाना तर्ज। जैसे वो अराने नज़र आती है, हाफ पैंट। जैसे पता है कि फुटबॉल लोग खेलेंगे तो वो घर से बाहर ही खेलते हैं, तो ऐसे कपड़े सीने की इजाज़त भी नहीं होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कर किसी पैदाइशी माजूर को देखकर कोई मजाकन ये कहे कि कंपनी फॉल्ट है, तो इस पर क्या हुक्म बनता है? जुमला है मतलब मुबहम सा, क्योंकि अल्लाह ताला पर अगर एतराज़ है या अल्लाह का मजाक उड़ाना मकसूद है तब तो काफिर हो गया, इस्लाम से, इस्लाम में रहा ही नहीं, मुर्तद हो गया। लेकिन इस जुमले पर जी बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप में ऐसी खामी होती है तो फिर औलाद में भी वो खामी आ जाती है। अब जब तक यानी कि कहने वाले ने क्या मुराद ली है, जो एक मुसलमान पर एकदम से ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ना ये उस पर ये चस्पा किया जा सकता है कि इसने खुदा की तौहीन की है और अल्लाह ताला पर इसने टोन की है, एतराज़ किया है। ये जब तक तावील निकलती हो तो वही बात की जाएगी तावील की। बहरहाल ये जुमला है सख्त, लेकिन अगर ये अल्लाह ताला की नीयत से कहा है किसी ने, फिर तो उसको तौबा और नए सिरे से मुसलमान होना होगा, क्योंकि वो इस्लाम से निकल गया हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। निकाह भी किया था तो वो टूट गया, नए सिरे से निकाह करना होगा। बैत था किसी का मुरीद था तो पीर साहब, उसी पीर साहब से बैत करे या जो पीर जामे शराइत समझ में आए उससे बैत कर ले। SMS के ज़रिए सवाल है कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे गुर्दे फेल हो गए, मुझे इस बीमारी का कोई हल और कुछ रूहानी इलाज बताएं। मेरे लिए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे इस मरज़ से शिफा अता करे माह सियाम के सदक़े। अल्लाह करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल आपको शिफा कामिल आजिला नाफ़िया अता फरमा। वाक़ई गुर्दे फेल होना बड़ी तशवीश की बात है मरीज़ के लिए, बेचारा उसका चैन उड़ गया हुआ। लेकिन ये कि इसमें आदमी गुर्दे फेल हो जाते हैं तो अगर दिल पकड़ लेना तो गुजारा होता रहता है, चलता रहता है। डायलिसिस वाले भी चल रहे होते हैं, गुजारा हो रहा होता है। और टेंशन अगर ना ले तो, अब ये कहना कि टेंशन मत लो, ये भी हल नहीं है। टेंशन तो अंदर छुड़ेगा, आएगा ही आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेंशन जो है ना
वो रिलीज होता रहता है, हल्का पड़ता रहता है, और बंदा जो है ना वो एक आदी हो जाता है तकलीफ का। अल्लाह करीम आसानी फरमा दे। हिम्मत रखिए, सब्र और हिम्मत से काम लीजिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह 7 बार, फिर आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह गुर्दे की बीमारी में फायदा होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह गुर्दों की बीमारी के सबब पेशाब थोड़ा थोड़ा आता हो, या पेशाब में जलन और चुभन होती हो और कोई दवा असर ना करती हो, फायदा ना करती हो, तो बारिश के पानी पर बावुजू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह 11 बार पढ़कर दम कर दीजिए। और दिन में 4 बार, यानी सुबह नाश्ते से कब्ल, ज़ोहर के वक्त, असर के बाद और सोते वक्त 3-3 घूंट वो पानी पिए। हर बार पीने से पहले 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुर्दे की बीमारी और पेशाब की जलन वगैरह दूर हो जाएगी। अब रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख रहा है और फिर ये अमल 4 बार रात में कर ले अपने हिसाब से, रात के 4 हिस्से करके। बीमार आबिद नमी रिसाला है दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से, वो मिल सकता है, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी देखा जा सकता है। उसके पेज नंबर 31 ता 32 मैंने ये गुर्दे की बीमारियों के लिए कुछ अर्ज किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गाने बाजे की आवाज़ सुनना गुनाह है, लेकिन अगर घर के बाहर से आवाज़ आ रही हो और स्पीकर पर गाना लगाया हो तो क्या उस आवाज़ के कान में पड़ने का भी हमें गुनाह मिलेगा? इसमें ऐसा है कि अगर बचने की कोई सूरत कर सकता है, जैसे खिड़कियां बंद कर ली और जितना मुमकिन हो सके तो अपने कान भी बंद कर ले, लेकिन ज़रा देर तक अगर गाने बज रहे हैं, शादियां होती है तो ऐसा होता है, खूब कान पर, तो ज़रा अब ये सारा दिन तो कान पकड़ के नहीं बैठेगा बेचारा, और ना घर छोड़ के भाग जाएगा, ना इसका कोई हुक्म दिया जाएगा घर छोड़कर भाग जाए, अरे तो बेचारे तकलीफ में आ जाएगा। एक बंदा भाग जाएगा, बेचारी खवातीन कहाँ जाएंगी। तो बहरहाल ये कि दिल से बुरा जाने, मगर जितना आवाज़ से बच सकता है तो वो उतना बचे ना। बसों में भी बज ही रहे होते हैं तो बस से कोई छलांग मार के भागेगा नहीं। हवाई जहाज में भी म्यूजिक बजता है, मदीने जाना है म्यूजिक उसमें भी बजता है। आज फ्लाइट में शायद ना बजाते हो और ना बजाते रहते हैं हवाई जहाज़ों में म्यूजिक, क्या करे आदमी, मजबूर है। इसी तरह वो रोड की बसों पर, लंबे रूट की बसों पर या छोटे रूट की बसों पर भी गाने तो तुम धड़के से बज रहे हैं आजकल। तो बहरहाल बचने का ज़हन साहिल खौफ खुदा वाले मालूम होते हैं, जितना बच सके आप ज़रूर बचें, अल्लाह बरकत देगा। पापा इसमें एक पैगाम अगर आपकी तरफ से ये भी मिले कि बाज़ जो अफराद जो ख़ासकर जैसा ईद के दिन आएंगे तो वो अगर छोटा सा कोई ऐसा बोतलों की दुकान थी तो बाहर क्रेट लगाते हैं, कोई ऐसा एहतमाम करके बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए। अब ये एहसास नहीं होता इस तरह बजाने वाले को कि ये गुनाह मेरे लिए कितना बड़ा गुनाह बन रहा है, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? ज़ाहिर का जितने लोग सुनेंगे उन सुनने वालों का भी इसको गुनाह मिलेगा। मिसाल के तौर पर 1000 बंदों ने वो गाने सुने और सुन रहे, तो अब वो के 1000 सुनने वालों को अपना अपना गुनाह मिलेगा और इन 1000 सुनने वालों का मजमूई तौर पर इसको भी गुनाह मिलेगा। ये 1000 मैंने कहा, वो 1000 से ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये कि ये इसी तरह जो गाने बोलते हैं ये तो क्या करेंगे यार, इनका तो मरने के बाद भी चल रहे होते हैं, इनकी तो बरसियां भी मनाते हैं तो उन्हें फिल्म शो करते हैं। नहीं, कितना बदनसीब शोबा ये, कितना मतलब है कि ये इनके ये फिल्म की शूटिंग और शौक से ये नौजवान मर्द औरत भाग रहे होते हैं इस काम के लिए। न जाने इस काम में पड़ने के लिए कितने कितने पहले से गुनाह करने पड़ते होंगे इनको, और रिश्वतें देनी पड़ती होंगी, क्या क्या करना पड़ता होगा, फिर ये काम शौक से करते हैं। फिर ज़रा मौत तो आज नहीं तो कल, कुछ तो जवानी में ही मर जाते हैं, कुछ 12 लिया के कुछ 5-15 साल जी लेते हैं, लेकिन
आखिर मौत तो है। तो मरने के बाद भी इनके मतलब ये फिल्में गाने वो चलते रहते हैं कि कितना मतलब देर तक इनका ये गुनाह जारी रहता है और कब्र में खुदा जाने क्या होता हो। हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत के तलबगार हैं, मगफिरत का शरा है और ये भी अब रुखसत की तरफ जा रहा है। ज़हन नसीब सब सच्ची तौबा कर लें और अगर इस तरह के गाने बाजों के और सिलसिले इनसे तौबा भी करें और अगर आपके इस तरह के क्लिप वगैरह चल रहे हो तो एक और अपना क्लिप बना लें जिसमें आप ये इजहार करें कि मैंने तौबा कर ली है अपने इस गुनाह से। तो मेहरबानी करके मेरा ताउन करें और जिन जिन के पास मेरे गाने बाजों के क्लिप हैं या फिल्मों के क्लिप हैं या वो ड्रामों के क्लिप हैं तो ये सब मतलब डिलीट कर दें। तो ये इस तरह आपको कोशिश करनी चाहिए और अपने पेज वगैरह से सारा नसियन मनसियन ये बिल्कुल एक भी सैंपल भी नहीं रखना है। इसका सैंपल इसलिए रखना है कि कल जाकर फिर इसको आप वायरल करें। तो ये तो रखना है, गुनाह को तो बिल्कुल ऐसा मिटाना है कि बस काश हमारे अमाल नामे से मिट ही जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं नंदन नगर से बोल रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, मेरी उम्र 12 साल है। मेरा वजन 52 किलो है। बराए करम आप मुझे एक ऐसा नुस्खा बताएं जिससे मेरा वजन कम हो जाए। 12 साल की उम्र 52 kg वजन नहीं बेचारा ये जा रही है। ये मरज भी है। वैसे हर एक को ये नहीं कि वो पेट भर के खाता है इसलिए ये वजन बढ़ जाता है। कई ऐसे हैं जो पेट भर के क्या वो दिन में 10 बार खाते होंगे लेकिन वही दुबले पतले रहते हैं। पेट भले इनका मतलब पना मांगता हो लेकिन ये वो बदन मोटा नहीं होता। तो ये किसी का बदन मोटा हो तो उसमें हंसना भी नहीं चाहिए। भले खा खा के वो मोटा हो गया हो बिलफर्ज तो भी हंसना मजाक उड़ाना दिलाजारी करना ये तो जाहिर है कि किसी की दिलाजारी तो गुनाह है ना। मुसलमान बेचारा मतलब हो गया, अल्लाह इसको शिफा दे। मोटापा एक मरज है जो दीगर कई अमराज का सबब बनता भी। चूंकि इनकी उम्र छोटी है तो शायद दीगर अमराज इनको हो सकता है तंग ना करते हो लेकिन ये कि करते भी हो सकता है। तो इसके लिए वजन कम करने का तरीका ये मकतबतुल मदीना का रिसाला है जिसके सिर्फ 16 पेज हैं। ये पढ़ भी लीजिए और आने वाले हफ्ते के लिए ये रिसाला सबके लिए पढ़ने के लिए हमारी तरफ से मतलब ये ऐलान भी किया जाना है। तो अभी से पढ़ लीजिए। ये चंद मिनट में मेरा ख्याल है 10-12 मिनट में आप पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह आपको इल्म का बहुत सारा खजाना आएगा। इल्म दीन का खजाना भी हाथ आएगा। ये देखो माशाल्लाह इन्होंने हाथ में रखा है वजन कम करने का नुस्खा। हाँ माशाल्लाह जज्बा है ना तो मतलब तो अल्लाह करे कि आपका भी वजन कम हो जाए। आप इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे तो मायूसी नहीं है। अगर सीरियस लेना बंदा अपने ऊपर कि मुझे वजन कम कर रहा है और वो जिद्दोजहद करे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन इस तरह का काम है ना एक्चुअली डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। पहले कुछ टेस्ट वगैरह भी करवा लेने चाहिए ताकि बंद उसके मुताबिक वो एक प्रॉपर तरीके से वजन कम करे। और महीने में 4-5 kg वजन कम करना चाहिए। एकदम जज्बात में आकर आपने एक महीने में 50 यानी कि समझो कि 100 kg वजन है और एक महीने में 70 पर आ गए 80 पर आ गए तो ऐसा ना हो कि कमजोरी हो जाए। भले देखने में आप भी तगड़े नजर आ रहे हैं, कमजोरी तो अंदर होती है ना, जिस्म से कमजोरी थोड़ी होती है। जिस्म से भी होती है लेकिन हमने बचपन से सुना हुआ है कि मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं। कि पतला बहुत फुर्ती वाला है, मैं देख के पतले कि बिल्कुल यानी कि बिल्कुल ऐसे हड्डी होते हैं वैसे जानदार, यानी कि इनको आदमी यानी कि अगर वो पकड़ ले तो छुड़ा नहीं सकते। मैंने देखे और वो गिरा भी नहीं सकता कोई, ऐसे मजबूत हड्डी के होते। तो यूं ये कहावत है बहरहाल, तो जरूरी नहीं है कि ये दुरुस्त भी हो। तो वजन सबको अपना
वो मुतदिल रखना चाहिए, दरमियाना इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए। अल्लाह करेगा रिसाला पढ़ेंगे, इसमें आपको नुस्खा मिलेगा। फिर चाहे तो आप बेशक डॉक्टर से मशवरा कर भी लें, और अगर 4-5 kg ही गिरा रहे हैं आप तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। पापा ये भी रहनुमाई फरमा दें कि जिसका वजन जैसे बढ़ गया तो अब हर दूसरा मिलने वाला उसको कोई ना कोई मशवरे दे रहा, तो यार वजन इतना ज्यादा कम करो कम करो, वो बोल बोल के शायद कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसों के लिए क्या मदनी फूल देंगे? इसमें तो मैं भी हर एक को नहीं बोलता, कम कम बोलता हूँ कि ज़ाहिर है फिर हमको नेकी की दावत भी देनी है, बार बार उसका वजन ही कम करते रहेंगे तो फिर ये ऐसा न हो कि हमको देख कर गली बदल दे। भैया क्या हर एक बोलता भी नहीं होगा, इतना किसी को शोर नहीं होता, समझ भी नहीं पड़ती, समझे? तो ना इनको तरीका आता होता है कि वजन कैसे कम हो। लेकिन बहरहाल बाजों का मिजाज ये होता होगा जो बोलते होंगे वजन कम करो। वजन कम करना ये एक है, मतलब इसमें पहले नफ्स का वजन कम करना पड़ेगा। अब नफ्स बोलेगा पाए खाने हैं, समोसे के बगैर इफ्तार नहीं होगा, पकौड़े भी चाहिए, तो वजन कहाँ कम होगा। तो इसमें ये सब छोड़ने पड़ते हैं, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वजन कम होता है। माशाअल्लाह ये इनके हाथों में आ कैसे गया आज ये वजन कम करने का? अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं हुआ था बाबा, एक आपके पेज पे अपलोड हो चुका है ये। अच्छा, हफ्ते के। और आज मैंने चंद नुस्खे तकसीम भी किए रमजान हाल में, माशाअल्लाह। तो ये शायद वही हों जो जिन्होंने मुझे अपने साथ खाने की सआदत बख्शी हो, और उनको मेरी तरफ से पहुंचाओ। वल्लाहु अअलम। आइए, आपको अमीर सुन्नत ने जो इस रिसाले की दुआ दी है वो सौती पैगाम मुख्तलिफ मनाजिर के साथ दिखाते हैं। वजन कम करने का तरीका सफ़ा 7 पर है। जिसने ज्यादा लज़्ज़तें उठाई उसे नज़ा की तकलीफ भी ज्यादा होगी। या रब्बे करीम, जो कोई रिसाला वजन कम करने का तरीका के 16 सफ़हात पढ़ या सुन ले, खतरनाक बीमारियों से उसकी हिफाजत फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए। सोशल मीडिया से सवाल है, ये बाहर ममालिक में मुसलमान होटल में काम करते हुए क्या शराब वाले बर्तन धो सकते हैं? शराब वाले बर्तन धोना, मुसलमान को ऐसी नौकरी से रोका गया है कि जहां जिल्लत का मामला दरपेश हो। जैसा कि कोई बतौर बंगी किसी घर पर बाथरूम साफ करे, तो कुफ़ार के पास बिलखुसूस ऐसी नौकरी नहीं करनी चाहिए जिससे मुसलमान बिल्कुल जिल्लत पर पेश आए। अब अगर वो मुसलमान भी है, मिसाल के तौर पर जिसके यहाँ काम करता है, तब भी फ़ुक़हा कराम ने बाज़ जायज़ उमूर के मुतालिक भी ये लिखा है कि ये पेशे मकरूह हैं, यानी नापसंद हैं। मिसाल के तौर पर किताबों में लिखा हुआ है कि पचने लगाने का जो पेशा है ये नापसंद है, हालांकि जायज़ है। वो नापसंद इसलिए लिखा है कि उसमें हाथ जो है वो आलूदा होंगे, और शराब तो ये है कि हराम काम है, तो इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। पचनों की जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं, इनके अब सवालात की भरमार होगी शायद। ये क्या है पचनो? अच्छा, समझे ही नहीं तो फिर तो सही है। कई लोग नहीं समझा, कई लोग नहीं समझे होंगे, कई लोग समझ गए होंगे जी। अब तो बहुत इसका रवाज हो गया है, और खामा वो करवाते हैं, लोग समझते हैं कि खामा भी करवाना चाहिए, सुन्नत है। हालांकि इसका माहिर होना चाहिए। अब ये दुकानें, पान की दुकानें खुल गई हैं जैसे, और बिल्कुल यानी कि माहिर हो, माहिर तबीब के मातहत रहकर उसने सीखा हो, तबीब ने अब इजाजत दी हो कि हाँ तुम कर सकते हो तो ही करे। इलाज का मामला है और कुछ का कुछ हो सकता है इसमें, बाकायदा ये फन है। तो उलमा ने, मतलब इसमें उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल होते हैं। गोश्त के काम का भी तो उलमा के अक़वाल है इसके बारे में भी। और इसमें यह है कि जो वाकई डॉक्टर है, जैसे एक डॉक्टर है,
वो मरीज़ की पट्टी करने के लिए हाथ तो वो भी आलूदा करता है, उसका मामला ज़रूरत का है। तो यूँ किताबों में लिखा है कि ऐसा पेशा करना नापसंदीदा, जायज़ ज़रूर है लेकिन नापसंदीदा का है। ये भी उसके लिए जो अहल हो, ना अहल जो कर रहे होते हैं ना, जो बाकायदा यानी कि जिनकी ट्रेनिंग नहीं है और वो बगैर उस्ताद के कर रहे होते हैं इजाजत के, तो जो इसके शरई तकाजे हैं उसके बगैर जो करते हो तो हैं ही गुनाहगार। इनके लिए तो ये पेशा जायज ही नहीं है। ये पचने हिजामा को बोलते हैं, हिजामा, इसकी दुकानें जगह जगह खुल गई हैं। ये अचानक चंद सालों से ये हवा चली है। वो तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। नहीं, हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी दबा धब दुकानें खुल गई हैं इसकी, इस चंद साल हुए। अब बचने का हुक्म तो है, वो तो इंद जरूरत करेगा ना। ये ने लोग ये समझते हैं कि बस ये सुन्नत है तो बतौर सुन्नत कुछ भी नहीं है, ये करवाते हैं जमा। तो क्या ऐसा भी है? इलाज करना सुन्नत है, हाँ उज़ाहिर है। तो वो जब इलाज, तो इसके लिए बीमारी के साथ मशरूत है ना, बीमारी ही ना हो तो इलाज किसका करेगा? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वकास अतारी, मोहम्मद वकास अतारी इटली से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल यह है कि नमाज और दीगर इबादत का मामला हो या अल्लाह पाक की राह में हर्ज करने का, हम लोग रिया का शिकार हो जाते हैं, इसका क्या इलाज है? बस जिस चीज से बचना हो उसकी मालूमात हो, उसकी हलाकत खेजियां पता हो, तो रिया ये भी तबाहकार है। और रिया होता है इबादत में। इबादत में रिया की तारीफ ये कि इबादत के जरिए, यानी कि इबादत से मकसूद, इबादत करने की वजह ये हो कि इसके जरिए, इसकी वजह से मुझे शोहरत मिलेगी या किसी के भी दिल में मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरा मकाम बढ़ेगा, मेरा एहतराम बढ़ेगा, या ये मकसद हो कि मुझे माल मिलेगा। माल के उसूल के लिए इबादत करे, तो ये है रिया, और ये इसके सख्त अज़ाबात हैं। मकतबतुल मदीना ने किताब छपी है, उसका नाम ही है रियाकारी। तो ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इन्हें जो इस तरह लोगों के दिखाने के लिए जो इन्हें रिया करेगा अपने अमल में, तो क़यामत के दिन उसको सबके सामने इस तरह पुकारा जाएगा, ओ धोखेबाज, ओ रियाकार, ओ मक्कार, ऐसे अलकाब से उसको पुकारा जाएगा। तो अब यानी कि यहाँ जैसे हम बैठे हुए, हम में से हमारे दिलों में पता नहीं क्या क्या ऐसी ज़ाहिर है कि वो बुराइयां भरी होती हैं। तो अब अगर यूं हमारे को कोई पुकार कर बोले इस तरह का कोई लफ्ज, है ना, हमको कितना शर्म आएगी, कितनी शर्मिंदगी होगी और कैसी बेजारी होगी कि वो मेरी ये पोल खुल गया मेरा। और जो पुकारने वाला है वो ऐसा पावरफुल है कि हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, उसका बिगाड़ भी नहीं सकते। तो कितनी नदामत और शर्मिंदगी होगी। तो दुनिया की मिसालें, तो यहाँ तो मतलब ये है कि ये भी बोल सकते हैं कि यार ये झूठा इल्जाम है, फुला है, क़यामत के दिन तो झूठ भी नहीं है ना। तो कितनी नदामत अहले महशर के सामने होगी। जो जानने वाले इज्जत करते थे कि माशाअल्लाह दाढ़ी वाला है, इमामे वाला है, बड़ा नेक आदमी है, उनके सामने जब पोल खुलेगा रियाकार का, तो कितनी रुसवाई होगी। अच्छा, ये हम लोगों से हमारी मतलब हमारे दिलों में मतलब अपना एहतराम डाल रहा था, अल्लाह के लिए इबादत नहीं थी इसकी, ये रियाकार था। कितनी रुसवाई होगी। इस वक्त भी जैसे कि हम जैसे कोई अमल करे अच्छा, और
हमको ये समझ आ जाए कि कोई हमको रियाकार समझ रहा है तो कितना सदमा हो। और जब हम हो ही रियाकार तब भी कोई हमें रियाकारी का उसको पता चल जाए तो कितना सदमा हो, और वो कितना बज्जन होगा अगर उसको पता चल जाएगा ये तो दिखाने के लिए कर रहा है अमल। अच्छा, रजब, शाबान, रमजान 3 महीने के रोजे रखता है और इसका ये बोलता फिरता है मैं तो इतने रोजे रखता हूँ, तो कितना इंप्रेशन खराब पड़ेगा जो अगर इन मसाइल को समझता हो और इसकी नीयत रिया की हो। हम हुक्म नहीं लगाएंगे, कोई सा बोलेगा तो कि ये रियाकार है, लेकिन रिस्क में तो खेल रहा है ना, वो रिस्क में चल रहा है। इस तरह बोलने से रियाकारी से बचना है तो दुश्वार। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, बेशक जहन्नम एक वादी है जिससे जहन्नम रोजाना 400 मरतबा पनाह मांगता है। अल्लाह पाक ने ये वादी उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम के उन रियाकारों के लिए तैयार की है जो कुरान पाक के हाफिज, गैरुल्लाह के लिए सदका करने वाले, अल्लाह के घर के हाजी और राय खुदा में निकलने वाले होंगे। तो ये रियाकार के लिए कितने सख्त, ये तो एक रिवायत है, और भी रिवायत है कि बहुत मतलब यानी कि सख्त मामला है रिया का, और बचना बड़ा मुश्किल है कि रियाकारी जो है ये चूंटी की चाल से भी ज्यादा धीमी चाल के साथ ये अमल में दाखिल हो जाती है। ये बंदे को कानों कान पता नहीं चलता, कर वो रिया होता है और उसको इतना इल्म नहीं होता कि ये भी रिया है जो मैं कर रहा हूं, ये भी बड़ी आजमाइश है। और जिसको पता होता है बचना उसके लिए भी है तो दुश्वार। अल्लाह करीम मदद करे हमारी और इखलास के साथ अमल करने की सादत बख्शे कि इखलास के साथ किया जाने वाला थोड़ा सा अमल भी बहुत है, और रिया के साथ पहाड़ों जितना अमल भी किसी काम का नहीं है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज हमारे साथ पाक हैदरी काबीना जौहर टाउन मरकजुल औलिया लाहौर और पाक समहूदी काबीना अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ पंजाब नी सरदाराबाद, इसके अलावा भी उम्मीद है कि बहुत सारे मकामात हमारे साथ होंगे, शहर वगैरह। यूं तो दुनिया भर में देखा जा रहा हुआ, लेकिन ये कि नेट के जरिए खास वह एहतमाम करके इस्लामी भाई वो जमा करके इस्लामी भाई जो देखते हैं ये मुराद है। ये नेपालगंज भी हमारे साथ है। मेरा नाम मोहसिन शेख है, मैं हेयर सलून का काम करता हूँ। मेरा ये सवाल है, ये जो आजकल हम ये स्टाइलिश ख़त वगैरह जो बनाते हैं तो ये बनाना जायज़ है या नहीं? जवाब इरशाद फरमा दें। अल्लाह अल्लाह, ये दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना ये हराम है। तो अब जो हेयर सैलून का काम करते हैं उनके लिए भी ये लाजिम है कि ना वो दाढ़ी मुंडे ना एक मुट्ठी से छोटी किसी की काटे, कि इसकी उजरत इनके हक में खबीस होगी, न जायज नहीं है, गुनाह है, हराम है। तो अब ये फिर मजीद ये तराश खराश जो हेयर क्या बोला स्टाइलिश ये बनाते हैं जो ये करते हैं, तो ये सब इजाफी है, एक मुट्ठी से तो कम कर ही दिए, फिर मजीद इसकी पता नहीं क्या क्या वो तो डिजाइनिंग ये लोग करते हैं। तो बहरहाल ये कि एक मुट्ठी से कम करना ये भी हराम। तो अब ये क्या आमदनी देख लीजिए, अपनी आमदनी खराब हो रही है, गंदी हो रही है। हलाल रोजी की अल्लाह तौफीक दे। बाद ऐसे हैं हेयर ड्रेसर के जो मदनी माहौल से वाबस्ता हुए या मदनी चैनल पर सुनकर इनको जज्बा मिला और उन्होंने दुकान पर लगा दिया कि यहाँ दाढ़ी न छोटी करेंगे न मुंडेंगे। तो दीगर बालों की वो बाल जो है वो जैसे छोटे छोटे बाल रखते हैं, जुल्फे नहीं रखते, तब भी वो छोटे बाल करना गुनाह नहीं है, जायज है, तो उसकी उजरत भी जायज है। दाढ़ी का मसला ज्यादा सख्त है।
सल्लु अलल हबीब صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ ہے کہ کافی بزرگ ایسے ہیں جن کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ رحمت اللہ تعالی علیہ لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اللہ تعالی ان سے راضی ہو، دعائیہ جملہ ہے، تو اولیاء کرام کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ تو لگاتے ہی ہیں، اور ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں لگاتے، اور اولیاء کرام کے ساتھ دونوں لگاتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ البتہ اس میں بعض اوقات یہ کہ اشتباہ کی شبہ کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ صحابی ہیں یا کوئی ولی اللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جیسے غوث العظم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں تو یہاں شبہ نہیں ہوتا کہ یہ مشہور ہے کہ غوث پاک ہیں اولیاء کرام میں سے، صحابہ کرام میں سے نہیں ہے، تو جو زیادہ مشہور نہیں ہے نا ان پہ شبہ ہوتا ہے، جیسے تابعین کرام ہیں ان کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے سے شبہ ہوتا ہے جائز بالکل۔ تو ہم اپنی کتابوں میں المدینۃ العلمیہ کی کتابوں میں بھی یہ ہم نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے، اولیاء کرام تابعین کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا جائے تاکہ امتیاز ہو جائے۔ شرن جائز ہے، کسی ولی اللہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم نے ایسا کیا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بڑا عجیب سوال آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، بعض لوگ لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو پلنگ نہیں لیتے، اور لڑکی کی شادی ہو تو جہیز میں پلنگ نہیں دیتے، کہ اگر پلنگ دیں گے تو کوئی آفت آ جائے گی، اس کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو جتنے یہ پلنگوں والے ہیں جو لیتے دیتے ہیں سب آفت زدہ ہیں، اور یہ سب سکھی ہیں جو پلنگ کا لین دین نہیں کرتے، تو یہ سب وسوسے ہیں اور غلط چلا آ رہا ہوگا رسموں میں پہلی بار سنا یہ۔ تو پلنگ دینا لینا یہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے نہ لینا یا لینا تب بھی یہ وجہ سمجھنا کہ بھائی آفت، تو یہ تو شاید بدشگونی میں آئے گا، کیا ہوگا ہے نا؟ یہ بدشگونی اگر ہے یہ کہ بدشگونی کی وجہ سے نہیں لے رہا تو ناجائز ہے، گناہ گار ہے، نہ لے تب بھی گناہ گار ہے، جبکہ یہ بدشگونی سمجھتا ہے کہ یہ اس سے پلنگ سے آفت آتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پلنگ پر سونا بھی جائز ہے اور جہیز میں بھی لینا دینا یہ جائز ہے، 100% جائز ہے، جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو شرعی ممانعت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احمد علی عطاری، مدرس مدرسۃ المدینہ، نیپال گنج، نیپال۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ذہن میں وسوسے بہت آتے ہیں، ذہن حاضر نہیں رہتا، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ اور گھر میں بچوں کی امی کی طبیعت علیل ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بچہ الٹا ہے پیٹ میں، تو دعا فرما دیں اور کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ وسوسے اور ان کا علاج ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، بڑا پیارا رسالہ ہے، یہ تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ وسوسوں سے کون بچا ہوا ہے؟ تو انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا اس کا۔ جب بھی وسوسے آئیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کے دور کرنے کا کہ الٹے ہاتھ کی طرف، الٹے شولڈر کی طرف، کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو 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 اس طرح کر دیں۔ تو یہ اب جیسے مسجد کے علاوہ اور لوگ بھی نہیں ہیں جو کسی کو اس سے تکلیف ہو تو بھلے تھوڑا سا معمولی سا تھوک بھی اڑ جائے تو بھی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ کہ وہ تھوک شیطان کے منہ پہ پڑتا ہے اور شیطان اس سے ذلیل ہوتا ہے، جیسے جنہیں بولا اس کے تو منہ پہ تھوکوں میں، بلکہ اس کے منہ پر تو تھوکوں بھی نہیں۔ اس طرح کے یعنی کہ محاورے ہیں ہمارے یہاں جو سامنے والے کی تذلیل کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، توہین کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو شیطان کے منہ پر تھوک پڑتا ہے تو یہ بھاگتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اور یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ وسوسے کا ایک علاج ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسرا بچہ الٹا ہے،
ये जो बच्चा उल्टा है तो पेट में, इसका इलाज जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, पेज नंबर 26 पर है। इलाज नंबर 17, सूरतुल इंशिकाक की इब्तिदाई यानी शुरू की 5 आयत 3 बार पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। हर बार शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, फिर पानी पर दम करके पी लीजिए। वक्तन फवक्तन इन आयत मुबारका का विर्द कीजिए, यानी पढ़ते रहे। इस्लामी बहन ना पढ़ सके तो कोई और पढ़कर दम करके पिला सकता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दर्द ज़ेह यानी विलादत की तकलीफ में आराम मिलेगा। अगर बच्चा टेढ़ा हो तो वो भी सीधा हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो ऑपरेशन का खतरा भी टल जाएगा। मुद्दत इलाज ता हुसूल मुराद। एक और भी इलाज है, या कवियो 100 बार पढ़कर हामिला अपने पेट पर दम करती रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बच्चा सीधा हो जाएगा और ऑपरेशन की जरूरत ना रहेगी। एक और भी इलाज लिखा है, रोजाना सूरह मरियम की तिलावत करेगी तो इसकी बरकतें इंशाअल्लाह खुद ही देख लेगी। दर्ज ज़ेह में राहत और अल्लाह पाक की रहमत से विलादत में सहूलत होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमाम साहब जुम्मे के दिन बैठते हैं खुद 2 खुतबों के दरमियान, ये क्यों बैठा जाता है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ये इसलिए बैठते हैं खतीब साहब के सुन्नत है, बैठना चाहिए और सुन्नत में अज़मत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कबीरा गुनाह कौन से हैं और सगीरा गुनाह कौन से हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसा अमल है जिसके करने से गुनाह अल्लाह पाक माफ कर दे? इरशाद फरमाएं। सगीरा कबीरा गुनाह के 7 से लेकर 700 किस्में हैं, तो मुख्तलिफ यानी कि रिवायतें भी है, बुजुर्गों ने गिनती भी की है उलमा ने। तो वो जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, ये मकतबतुल मदीना ने 2 जिल्दों में शाया किया है। गालिबन उसमें 700 कबीरा गुनाहों की निशानदेही है। 700 की शायद 700 से ऊपर, 700 से ऊपर कबीरा, यानी कबीरा माने बड़ा, सगीरा माने छोटा। तो कबीरा गुनाहों की निशानदेही की गई है। अच्छा, कबीरा गुनाह वो जिस पर जहन्नम की वईद और लानत आई है, ये इस तरह की तारीफ आते हैं इसके कि कबीरा गुनाह उसको बोलते हैं कि जिस पर जहन्नम के अजाब का तज़किरा हो हदीस में कि ये अजाब होगा, या उस पर लानत की गई इस गुनाह के करने वाले पर, यानी एक तारीफ ये भी है समझो। और सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह पर भी जहन्नम के अजाब की हकदारी तो है। और फिर ये कि ये एक उसूल है कि सगीरा यानी छोटे गुनाह को छोटा गुनाह समझ कर किया तो अब ये सख्त कबीरा हो गया, अशद कबीरा, ने बहुत सख्त बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह ताला छोटे गुनाह से भी बचाए और बड़े गुनाह से भी बचाए, आमीन। और छोटे को बड़ा समझने से भी बचाए। आमीन, आमीन। अल्लाह की नाफरमानी छोटी नहीं है, बड़ी ही बड़ी है। इससे डरे ही डरे बंदा कि चाहे मतलब वो माचिस की तीली गोडाउन में डाल दो तब भी आग लग सकती है, चिंगारी डाल दो तब भी आग लगेगी, जलती सिगरेट डाल देते हैं आग लग जाती है बाज़ औक़ात। और ये पेट्रोल पंप इधर उधर लिखा भी होता है नो स्मोकिंग, तंबाकू नोशी मना है, तो यहाँ आग लगने का खतरा होता है कि मामूली चिंगारी से भी आग लग जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुगल ज़िशान है, कहते क्या नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है? और शैतान का बड़ा भाई शायद इसको कहा गया ना। तो अब कौन कितना बड़ा है उसको भाई आप बताओ आप लोग। शैतान से भी क्या नफ्स बड़ा दुश्मन है इंसान का? यूं भी कहा गया है कि शैतान जो है वो अगर एक गुनाह कराने पर कादिर नहीं होता तो फिर दूसरा करवा देता है,
لیکن نفس جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا ہے کہ اس گناہ کو اس نے کروانا ہی کروانا ہے. اصل میں نے جو پڑھا اس میں یہ تھا کہ شیطان کوشش کر کے فوراً گناہ کروا دیتا ہے اور نفس تھوڑا بھلے لیٹ ہو جائے لگا رہتا ہے پیچھے کہ کروا کے چھوڑتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان دوسرا اس وقت تھا نہیں، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو وہ نفس تھا. اللہ عالم. ہاں سارے شیطان جن ہے، فرشتہ تو ہے نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں فرشتہ ہے، شیطان فرشتہ تھا، ایسا نہیں ہے. شیطان جن ہے، تو یہاں جن کے ساتھ نفس ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہوتا. یہاں دوسرا سوال یہی کھڑا ہوتا تھا کہ کیا جنات کے ساتھ نفس ہے؟ جی ہاں. تو شیطان کو جیسے کہ نافرمانی کروانے میں نفس کار فرما رہا ہے. اب یہ سنا یہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک فطرہ آدھا دو جگہ دے سکتے ہیں. بہار شریعت حصہ پنجم پیج نمبر 940، یہ والیوم نمبر 1 پیج نمبر 940. ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے. یوں ہی ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے، اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں، انہیں مکس ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ایک مشورہ آیا ہے ابھی ہاتھ ماشاءاللہ. مشورہ یہ آئے گا، مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. آئندہ آنے دینا ہے کہ نہیں؟ پورے رمضان میں شاید پہلی بار آئے ہیں. یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ نہ ہو جائے، پھر گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں آپ کی. مفتی صاحب کیا جواب دوں میں مشورہ دینے والے کو؟ جی آپ کے قریب ہی کوئی صاحب ہوں گے، انہوں نے مجھے بھی ایک مشورہ دیا تھا کہ آج آپ نگرانی شورا سے کریں. ان سے اصل حاجی رضا نے ان کی خبر لے لی ہے اور یہ نکل گئے بچ کر. جواب صحیح دے دیا انہوں نے، اور حاجی رضا سے انہوں نے کیا تو حاجی رضا تو میرے کو 2 منٹ میں وہ گھوم پھر کے مطلب دمشق پہنچے، اور وہ مینارہ جس سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، وہ مینارہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ اس پر پہنچ گئے اور جواب درست ہو گیا. میرا 2-2.5 منٹ لگے ہوں گے. انہوں نے وہ سارا وہ سب کو اچمبے میں ڈال دی کہ کیسے پہنچ گئے. ماشاءاللہ. تھا بھی مشکل. یہ تو اور بھی ڈرانے والی بات ہے. ہم ایک سوال چلا رہے ہیں. محمد طیب چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ کسی پر سجدہ تلاوت بہت زیادہ ہوں، کیونکہ کچھ عرصے سے وہ قرآن پڑھ رہا ہو اور اس کو یاد نہ ہو کہ مجھ پر سجدہ تلاوت کتنے واجب ہو چکے ہیں، تو اس کو پھر کیسے سجدے ادا کرنے چاہیے؟ ظن غالب کرے، یعنی خوب سوچے 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 خیال غالب کرے. کتنے ہو سکتے ہیں؟ 20 ہو سکتے ہیں، 50 ہو سکتے ہیں، 100 ہو سکتے ہیں. جہاں مطلب آپ کا ذہن جمے اتنے کر لیں، واجب ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ جہاں ذہن جمے وہ کرنا ہے کہ 80 تھے یا 100 تھے، 80 تھے یا 100 تھے، پھر 100 پر ڈن کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، حضرت مولا علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنت. جنتی. سوتیلی ماں کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں؟ میں نے سوتیلی ماں کو لے جا کر مراد تو کر ہو جائے گا، وہ اصل سفر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں سوتیلی ماں اس میں آئے گی نا. محرم تو ہو ہی گئی، سوتیلی ماں محرم تو ہو گئی. اگر والد کا انتقال ہو جائے تو
तो जो वालिद का बेटा है ना, तो ये सोतेली माँ और उम्मत मुसारत के तहत ये उसकी मतलब है कि मेहरमा बन मेहरमा रही। हाँ, तो उससे सफर जायज है उसके साथ, शरई सफर, और कोई वजह ना हो ना करने की, काबिल इत्मीनान हो वो बेटा। हाँ भाई है, तैयार है, हिम्मत है? अरे अच्छा तैयार है भाई। रमजानी कसौटी। सुभान अल्लाह। जी मुफ्ती साहब वक्त शुरू हो चुका है। शुरू फरमाएंगे मुफ्ती साहब। 11 सवाल करेंगे आप, और 12वें में मदनी फीस बयान करके फिर आप उस शे का नाम बताएंगे जो मेरी मतलूबा है। पापा आपकी जो मुरादी शे है उसका ताल्लुक अय्याम से है, अबदान से है या मकाम से है? ये तो तीन सवाल हो गए। तीन हो गए, चले तीन। एक एक होता है सवाल। ठीक। क्या उसका ताल्लुक मकाम से है? जी नहीं। अच्छा, ताल्लुक के बजाय यूं कहा जाए, क्या आपकी मुरादी शे कोई मकाम है? कि बाजू का ताल्लुक तो होता ही है ना। क्या आपकी मुरादी शे इंसान है? जी नहीं। मकाम भी नहीं, इंसान भी नहीं। क्या आपकी मुरादी शे का ताल्लुक, आपकी मुरादी शे अय्याम है? जी नहीं। अय्याम भी नहीं। हसन भाई शायद मशवरा भी दे रहे हैं, तो इनको दोनों को एक साथ कैमरे पे ले लें। नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। आवाज नहीं थी, वो पूछा था जी कहा है या नहीं कहा है। इनकी हो चुकी है, पहुंच गए थे। क्या आपकी मुरादी शे फरिश्तों में से कोई है? जी नहीं, लेकिन आसमान पर पहुंचे तो सही। चलो आप। तो आसमान पर भी बड़े अजायब बात है भाई। कुरान पाक में उसके फजाइल आए हैं? सराहतन कोई तस्करा उसका नाम के साथ नहीं है। 5। उस चीज का ताल्लुक आसमान से ही है? आसमान से ताल्लुक, ये ताल्लुक वाला मसला जो है ना, ये थोड़ा मतलब है ना। क्या ये सवाल हो सकता है कि वो शे आसमान पर है? हाँ, ये हो सकता है। वो शे आसमान से नाजिल हुई है या आसमान पर है, ये यूं सवाल हो सकता है। क्या कुरान पाक उस पर नाजिल हुआ? उस पर नाजिल हुआ? उस जगह? जी नहीं। लोहे महफूज भी नहीं है? यानी लोहे महफूज भी नहीं है? जी नहीं। वो चीज दरख्त है? दरख्त है? जर्द दरख्त? जी नहीं। अभी आसमानों की सैर हो रही है, देखिए क्या होता है। जन्नत भी आसमानों पर ही है। 7 सवाल हो गए। दरख्त भी नहीं है। मादी चीज है? जी हाँ। वो एक मुहावरा याद आ रहा है, बगल में बच्चा शहर में ढंढोरा। बाजू का ये भी होता है। मान मनत पे आ गया। वक्त नवे सवाल का इख्तिताम की तरफ हो गया इख्तिताम। आपने फरमाया मादी चीज है। मादी
नीचे तो सब्ज गुम्बद भी है, ठीक, आबा शरीफ की इमारत भी है, फैजान मदीना भी मादी शे है। क्या फरिश्ते उसके गिर्द तवाफ करते हैं? मैं अभी तक आसमानों की सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया आसमानों पर है। ये कहाँ कामिल है? मैंने मुतय्यन थोड़ी किया, मैंने तो आटी मारी। आसमानों की सैर कर रहे हैं हम, जन्नत भी आसमानों पर है। मैंने ये इस तरह का काम, मैंने सराहत नहीं की कि आसमानों पर ही है। अच्छा, और इनकार भी नहीं कर रहा मैं, कसौटी में तो ये होता है, इनकार भी नहीं हो सकता ना। तो इनकार हो वो अलग बात है कि काबा शरीफ तो मकाम है ना, मकाम की तो नफी हो चुकी है। बैतुल मामूर अब मकाम तो है वो, यानी मकाम नहीं है, वो तो ना हो चुका है। मौसम भी नहीं है, बदन भी नहीं है, फरिश्ते मौसम अय्याम, अय्याम, जैसे रमजान भी अय्याम है। जी मुफ्ती साहब, मैदान कहेंगे तो वही मकाम आ जाएगा। आसमान तो नीचे आ गया लगता है। और यूं पूछ पूछ के सवालात भी अपने बचाते चले जा रहे हैं। क्या किताब है? जी हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह। किताब नाजिल हुई है, माह नुज़ूल कुरान है ना ये, रमजान शरीफ। सुभान अल्लाह। वो बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद सनद के एतबार से उसका दर्जा है। सवाल लगे, एक सवाल, आखिरी दो सवाल है ना? 10वां, अच्छा एक सवाल है ये। टर्निंग पॉइंट आ गया है। किताब है, किताब है, आपकी लिखी हुई है? मैंने तो न जाने कितनी किताबों के नाम लिखे होंगे यार। अलबत्ता ये कि वो किताब जो मेरी मुरादी किताब है, वो ना मेरी तसनीफ है ना मेरी तालीफ है। ना मेरी तरफ मंसूब है। क्या आप 11 हो चुके? जी जी, ये 11। अब तो नाम बताना है, मदनी फीस बताकर नाम बताना है। क्या है नाम? नहीं तो अब तो वही मतलब टर्निंग पॉइंट तो आ गया है ना। फतावा रज़िया शरीफ, ये तो सवाल कर रहे हैं। आपने फरमाया नाम बताना है। तो ये तो अब फतावा रज़िया शरीफ नाम बता रहा हूँ। तो इसमें एक मदनी फीस के बाद बताया जाता है। सही है भाई। आप जवाब फरमाए। देखने वालों को क्या है, पीर और मुरीद का मामला है। अब ये मुझे फरमा रहे हैं कि आप बताएं, मैं बताऊं तो आपके लिए हो जाएगी आजमाइश। मैंने अपने तौर पर आप मदनी फीस देते हैं। मैंने अर्ज किया कि फतावा रज़िया शरीफ है। अच्छा, फीस, मदनी फीस नहीं बताई ना। आसान सी मदनी फीस लेने कि रमजान शरीफ के अंदर अंदर मजीद 3 बार अब मदनी मुज़ाकरे में करम इंशाल्लाह। आसान सी मदनी फीस। और बोलो इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब और बोलो, कह रहे हैं। मुफ्ती साहब आप फरमाइए। शफकत फरमा ना, माफ कर, आप तो आप है ना। फरमाइए, नाम लीजिए। फतावा रज़िया शरीफ। जी नहीं, कोई इशारा अगर मिल जाए यार। पहुंचने वाला हो ना, मैं बहुत पहले इशारा दे चुका हूँ, आप पहुंच गए थे ना। मैंने कहा एक मुहावरा है, बगल में बच्चा शहर में डंडोरा। ये आसान लगता है, पहुंच गए। नहीं पहुंचे, ये तो एक मुहावरा है। मैंने मुहावरा बयान किया, लेकिन जाहिर है कि मैंने बगैर हिकमत का ही मुहावरा बयान नहीं किया था। खामखा क्यों करूँ मुहावरा, फजूल बात। इसमें हिकमत थी मेरी। हसन भाई अपने हाथ की किताब देख रहे। ये फैजान रमजान कहीं में रख किया करो बेचारा। लेकिन बारिश हो ना, ये सवाल करिए कि आपके लिखी हुई है। बारिश शरीयत है, और सवाल कर रहे हैं ना आप। जवाब
وہ بہار شریعت ہے اگر یوں کہنا چاہے تو فرمائیے. وہ کتاب بہار شریعت ہے؟ سوال ہے نا اسٹائل. جواب عرض کیجیے. یعنی یوں کہیے وہ کتاب آپ کی مرادش ہے بہار شریعت ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مرادش ہے بہار شریعت ہے. جواب درست ہے. یہ پہلے اشارہ دے چکا تھا، بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا آپ کے بالکل سامنے تشریف فرمائے اور آپ آسمانوں کی سیر کرتے رہے. تو یہی تو مطلب ایک سرور ہوتا ہے اس کا، اور ناظرین کے جمنے کا. جاتے جاتے رک جائے کہ دیکھو آگے ہوتا کیا ہے، اب آگے اور کیا ہوتا ہے. معلومات بھی کہ بہار شریعت ایک اہم کتاب ہے فقہی مسائل کی، اور اہل سنت کا کوئی دارالفتاء اس سے بے نیاز نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دعوت اسلامی والوں کے تو ہزاروں کے نہیں تو سینکڑوں کے گھروں میں تو ہوگی، ہو سکتا ہے ہزاروں کے گھروں میں ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر انشاءاللہ سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں نکاح کروائے تو کیا اس کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے؟ مقام جتنا عظمت والا ہوگا اتنی فضیلت ہونا تو سمجھ میں آتا ہی ہے. مسجد نبوی میں اگر اس لیے کرتا ہے کہ وہ متبرک جگہ ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ کرتا ہے تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی. وابا کروانے کے لیے کرتا ہے کہ بتا ہے مسجد نبوی میں نکاح ہوا ہے تو یہ پھر اس کے نصیب جو اس کو ملے. انما الاعمال بالنیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے، قبر بنانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی سنت کے مطابق قبر نہ بنوائے تو کیا قبر بنانے یا بنوانے والا گناہ گار ہوگا؟ اللہ تو تفصیل ہے اس میں کہ کون سی سنت چھوڑی، اور سنت موقعہ چھوڑی تو برا کیا، اور ویسے کوئی سنت جو موقعہ نہیں ہے تو اس میں برا بھی نہ کیا. تو کئی سنتیں ہوتی ہیں نا. تو اب یہ کہ قبر اصل شریعت کے مطابق قبریں بن بہت کم رہی ہیں، یعنی کم از کم یعنی کہ آدھے قد جتنی چوڑائی بھی ہو اور اونچائی بھی ہو قبر کی. جو بھی میت ہے اس کے آدھے قد کی چوڑائی، آدھے قد کم از کم اونچائی، اور پورے قد کی اونچائی ہو تو اور اچھا ہے. تو یہ اس طرح کی بن نہیں رہی قبریں. اور یہ جو کر رہے ہیں کہ مطلب وہ زمین پر رکھ کر یا معمولی سا گڑھا تھوڑا سا کھود کے اس پہ رکھ کے پھر چاروں طرف دیواریں بنا رہے ہیں، یہ سب ناجائز ہے. ایسا کرنا ناجائز ہے. اب یہ چل پڑا ہے ٹرینڈ، اس کو ختم کرنا چاہیے. اس میں بہت خرابیاں ہیں. یہ بارشوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا، اینٹ نکل جاتی ہوگی، بلی چلی جاتی ہوگی، کتا گھس جاتا ہوگا، اور کیا کیا کرتا ہوگا اندر. قبر اوپر سے جو یہ بنتی ہے نا قبریں پراپر جو شریعت کے مطابق، اس میں کتا بلی نہیں جا سکتے، اتنی وہ پیکنگ ہوتی ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہار شریعت جلد اول کے چوتھے حصے میں یہ قبر کے تفصیلی مسائل بنانے کے، کس طرح کی ہو قبر، یہ سب موجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی اشعار کی تکرار. ابھی جو اس کا پہلا مرحلہ ہے، سیدھی طرف سے عمر بھائی آپ سے سلسلہ شروع ہوگا، اور میں آپ کو شعر پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کا جو آخری حرف ہوگا اس سے آپ نے ہمیں شعر سنانا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بعض اشعار کے حوالے سے ہم وضاحتوں کی طرف بھی جائیں. حسن ہے بے مثل صورت لا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. حسن ہے بے مثل صورت لا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. با بخت خوفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خوفتہ نے مجھے روزے
چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. ماشاءاللہ. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تا تمہارے تو وہ احسان نافرمانیاں اپنی، تمہارے تو وہ احسان نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. اب جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس کے آخری حرف پر انشاءاللہ ہمارے اشفاق بھائی کلام سنائیں گے. پھر امیل سنت سے میں چاہوں گا کہ اس شعر کی کچھ تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے. ہزار عید ہوں ایک ایک لحظے پہ قربان، خوشی دلوں پہ وہ طاری ہے 12ویں تاریخ. یہ شعر پڑھنا ہے کہ اس کے خاص خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. بلکہ میں تو اب چاہوں گا کہ دونوں اشعار کی وضاحت ہونی چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ پہلا شعر سنو. ہزار عید ہوں ایک ایک لہجے پہ قرباں، خوشی دلوں پہ وہ طاری ہے 12ویں تاریخ. یوم ولادت، جشن ولادت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے پر ہزار ہزار عیدیں قربان. اور دوسرا شعر خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یہاں قیامت کے تعلق سے، قبر و حشر کے تعلق سے، نزع کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت خود کو تسلی دے رہے کہ رضا کیوں گھبراتے ہو. یہ خود حالانکہ ولی اللہ تھے لیکن عاجزی ہے کہ پھر بھی کہ تم کیوں گھبراتے ہو آخرت کے تعلق سے، تم تو غلام مصطفیٰ ہو، تمہارے لیے تو امان یعنی امن ہے، تم کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت سے، محبوب کی شفاعت سے تم جنت میں چلے جاؤ گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز. زا یہ زا سے آپ کو پڑھنا حضور رب سے سلام جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا ماشاءاللہ. یہ جو شعر ہم نے ان کو دیا تھا وہ شعر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زبردست مقام بیان ہوا ہے. میں چاہوں گا اس پر بھی ایک وضاحت ہو جائے. جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز. اچھا یہ وہی لفظ نہیں ہے، ہمارے نعت خوان میں وہی پڑھتے ہیں، واو پر پیش ہے. وہی وہی ماشاءاللہ جزاک اللہ. وہی وہی خوشی. وہ واہ تو نہیں ہے نا، وہ تو وہی پھر یا لگ جاتا ہے اس میں وہی. خیر یعنی جس میں آپ راضی ہیں اسی میں اللہ پاک بھی راضی ہے، اور جس جو آپ
کو خوش کرے جو بات، بس اللہ تعالیٰ کو بھی وہ پیاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اس پر ہم وہ تحویل قبلہ والا واقعہ بیان کر سکتے ہیں شعر کے پیش نظر؟ بالکل بالکل ہو جائے تو کیا بات ہے آیت کریمہ کے ساتھ. حافظ حسان یا مفتی علی اصغر. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم آپ کی آنکھوں کا، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور ان قریب ہم آپ کو ایک قبلے کی طرف پھیر دیں گے، ایسا قبلہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یا آپ کے پسند کے قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیا جائے گا. ماشاءاللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. چلیں حافظ صاحب اسی پر شروع کرتے ہیں جو امیل سنت نے شعر پڑھا. دال. دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کیا یہ شعر بھی کوئی کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ معلوم نہیں. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. ایک غزوے کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی سے ارشاد فرمایا تھا کہ سامنے سے خبر لے آؤ. سرد رات تھی اور وہ گئے اور خبر لے آئے، اور خبر لا کر جب بارگاہ رسالت میں انہوں نے خبر بیان کی تو مجھے جو یاد پڑتا ہے، اب میں کنفرم نہیں ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود مبارک میں سر رہا اور شاید سرکار کے تلوہ مبارک ان کے سینے کو چھو رہے تھے، جس پر انہوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے. اب لفظ مجھے مینون یاد نہیں ہے. یہاں سرکار خود اپنے لیے عرض کر رہے ہیں، اعلی حضرت عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں سرکار کے دربار میں جی کہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. یعنی کفے پا مانے پاؤں مبارک کا تلوہ، کہ آپ اپنے مبارک پاؤں کا تلوہ میرے سینے پر، یعنی اپنا قدم مبارک میرے سینے پر رکھ دیں اور میرا دل آپ ٹھنڈا کر دیجئے. آپ پر کروڑوں درود. تو ہے یہ ایک فریاد ہے، مطالبہ ہے. مطالبہ لفظ تو اچھا نہیں ہے، بس وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک درخواست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ کوئی آپ رمضانی کسوٹی کریں گے کلام سے متعلق؟ حاجی امین کا ویسے رہے گا یا شعر. قافلہ دیکھتے ہیں جب سوئے طیبہ جاتے، کیسی حسرت سے تڑپتے ہیں اسیران کفس. سین. ٹائم 2 سیکنڈ. مدینہ یہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، مگر تیدی سے نعمت کے لیے ایک بار دوبارہ. سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. تیدی سے نعمت کے لیے پڑھا جائے گا میرے سنت. یہ ان سے ہی پوچھتے ہیں یہاں تیدی سے نعمت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یا تو یہ کہ آپ عاجزی فرما رہے ہیں کہ گناہوں کا سلسلہ بڑھا جاتا ہے، یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں نیکوکار، تب بھی تیدی سے نعمت کا یہاں کیا گزر؟
नहीं, रुजू करता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। अब तर्स में सुना दें। सिलसिला गुनाहों का बढ़ा जाता है, नित नया जुर्म हर एक हुआ जाता है। हाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह मज़ीद मराहिल हमारे शहज़ादा हुज़ूर करेंगे। एक दो सवाल चलाते हैं। बच्चों के कपड़े वगैरह जो खरीदते हैं उस पे कार्टून बने होते हैं, या अगर कुछ खिलौने वगैरह भी खरीदते हैं कार्टून वगैरह बने होते हैं इस पे, तो उससे हमारी नमाज हो जाती है? ये रखे होते हैं सामने तो ताजीम की जगह तो नहीं है ना, इनके बच्चों के कपड़ों पर होते हैं, और वो भी ऐसे जानदार के जो मुमानत है, जी रूह, जिसमें रूह होती है। अब बाज कार्टून तो बिल्कुल कोई इसका सर पैर होता ही नहीं है, जैसे इन्हें ऐसा जानदार का वजूद ही होता नहीं है। जैसे जिन्नात बनाते हैं, जिन का वो किसने देखा जिन वो बनाया, तो ये ऐसे ही खौफनाक शक्ल बना देते हैं। तो ऐसा जानदार दुनिया में पाया तो नहीं जाता। तो बहरहाल अगर कोई ऐसा जानदार है, जीरू की तस्वीर है, आदमी की तस्वीर है जैसे, और वो बैठा हुआ है कहीं बच्चा खेल रहा है, तो इसमें चूंकि वो ताजीम की जगह इसके हक में नहीं है जो नमाज पढ़ रहा है। जो शराइत हैं जिद्दुल मुमतार में अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, जो दारुल इफ्ताह सुन्नत से इस पर फतवा है, वो ये कि जिसमें तस्वीर पूरे कद की हो और सामने ताज़ीम के साथ रखी हो, तो इस सूरत में नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी होती है। तो उमूमी तौर पर जो बच्चे इस तरह के कार्टून वगैरह वाले पहनते हैं, उसकी अपनी नौइयत अलग चीज़ है, लेकिन वो ताज़ीम के साथ आम तौर पर रखी नहीं होती। और इसी तरह खिलौने भी बिखरे पड़े होते हैं, ताज़ीम के साथ आम तौर पे नहीं होते, और पूरे कद के भी उमूमी तौर पे नहीं होते। तो होना नहीं चाहिए, बेहतर तो यही है, लेकिन नमाज बहरहाल हो जाएगी। शो केस में सजा कर रखा है, वो ताज़ीम की जगह। एक सोशल मीडिया से सवाल आया है, कामरान अजीज भाई पूछ रहे हैं, आज आपने जो इमामा पहना है इसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सवाल ये है, क्या इस कलर का इमामा शरीफ सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी पहना था? अब यार इसमें शेड इतने होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह बेहतर जाने। मेरी दुकान है, बंदा आता है वो गैस भरवाता है, वो कहते हैं 1000 रुपए की भर दो, हम 1000 की भर देते हैं, पैसे भी 1000 लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें 1200 का बिल बना के दो, हमने मालिक से 1200 लेने। अगर हम उसे नहीं बना के देते वो फिर दोबारा हमारी दुकान पे नहीं आता। ये तो गुनाह है कि वो 1000 का माल दिया और 1200 का इसको बिल बना कर दे, तो जाहिर है कि वो 200 रुपये वहां से लेगा, या जो रकम लाया उसमें 200 बचा लेगा। तो ये गुनाह पर मदद करना है, और झूठ भी है कि आपने दिया 1000 का तो 1200 लिख कर देंगे, तो ये झूठ तो हुआ, और गुनाह पर मदद करना भी हुआ, तो ये गुनाह का काम है। गाहक भले चला जाए, जो किस्मत में रोजी है वो नहीं चली जाएगी, वो आपको मिलकर रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल मेरा ये है कि आज से कोई 2-4 दिन पहले मैं जा रहा था इस्लामाबाद, और मेरा सफर था बाई एयर, यानी मैं हवाई जहाज में जा रहा था, मेरा रोजा भी था। तो गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जैसे ही हम इधर से उड़ान भरी हमने, और आधे पौने घंटे बाद जो है ना वो तकरीबन कोई अनाउंसमेंट रही कि जो है वो आपके जो है वो मकामी वक्त के मुताबिक रोजा जो है वो आप इफ्तार करें। जबकि मुझे जहाज में साफ नजर आ रहा था, जब मैंने बाएं तरफ खिड़की से देखा तो सूरज आधा अंदर था और आधा बाहर था। गुजारिश ये है कि इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं।
इफ्तार तो नहीं हो सकता जब तक सूरज डूब न जाए, और जहाँ जो मकाम है उस मकाम का एतबार है कि जहाँ सूरज डूब जाएगा तो इफ्तार होगा। ये होता है सफ़र में, मैंने भी नोट किया है कि अंधेरा हो गया और हवाई जहाज जा रहा है, फिर एकदम उजाला हो गया। मैंने नोट किया है शाम के वक्त, मगरिब के वक्त। इसके अंदर एक एहतियात ये होती है कि ज़मीन का टाइम आमतौर पर शाया होता है कि ज़मीन का टाइम ये है, जितनी जितनी ऊंचाई होती जाएगी गुरूब का जो वक्त है वो बढ़ता जाएगा। और ये तो जहाज़ तो जो है वो 11,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र करता है, तो मुमकिन उन्होंने ज़मीन का टाइम बताया हो तो ये तो गलत हुआ है। हाँ, ज़ाहिर है कि ये इन पर भरोसा ना किया जाए, उलमा से मशवरा करके कि मैं सफ़र कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, ये सब तरकीब हो। अंधेरे का तो इत्मीनान हो जाता है आदमी को, गुरूब आफ्ताब सूरज डूब जाएगा ना तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा माहौल बन जाएगा कि इत्मीनान हो जाएगा कि सूरज डूब गया है। जब तक इत्मीनान ना हो इफ्तार ना करें। और मगरिब की नमाज भी पढ़नी है, वो भी इत्मीनान पर ही पढ़ेंगे। आप किस नात खान से कलाम के मुतालिक रमदानी कसौटी करना चाहेंगे? हमारे काफ़ी नात खान है, आज नए नात खान भी आए हैं हमारे साथ। चले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मैं जो है वो कलाम आपके जहन में? आप सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अदनान शेख आप आए हैं क्योंकि आज आपके साथ अब तक इस तरह की कोई रमदानी कसौटी हुई नहीं है। शहजादों ने कलाम सोच लिया हो तो अदनान शेख पहुंचने की कोशिश करें। जी हाँ जी 7 सवाल है आपके पास, 7वें में जवाब देना है। या सैयदी आपका जो मुरादी कलाम है क्या वो इमाम अहले सुन्नत का है? जी नहीं। आपका जो मुरादी कलाम है क्या वो बिरादर आला हज़रत का है? जी नहीं। आपका जो मुरादी कलाम है क्या वो शहजादा आला हज़रत का है? जी नहीं। आपका जो मुरादी कलाम है क्या वो खलीफा आला हज़रत का है? जी नहीं। आपका जो मुरादी कलाम है क्या वो नात रसूल जो हमारी बुक एक नई है उसमें से है? क्या? मकतूतुल मदीना ने किताब शाये की है, नात रसूल मुख्तलिफ इसमें कलाम जमा किए गए हैं, शाये नहीं की। अच्छा नात खानों को दी गई है वो किताब सेलेक्टेड कलाम की। सवाल दूसरा जी नहीं। जी नहीं, उस किताब में नहीं है। आपका जो मुरादी कलाम है क्या वो अमीर अहले सुन्नत का है? जी हाँ। आखिरी सवाल बाकी है। आपका जो मुरादी कलाम है क्या उसके रदीफ में जी सफीना आता है? नहीं। जी नहीं। कलाम बता दें जहां आपका जन गालिब होता है, वरना शहजादे से पूछ ले हम। या सैयदी अलमदद। जी क्या फरमा रहे हैं? अलमदद या सैयदी। अलमदद या सैयदी। इशारा है फरमा दें। इसमें है तो इसे वो बहुत मशहूर है, ये मशहूर, बहुत मशहूर। बहुत मशहूर के साथ भी कुछ और मशहूर इशारा मिल जाए। देखिए पहले मैंने कहा ना मशहूर है, फिर मैंने बहुत मशहूर। जी अदनान शेख भाई, अगर कोई आसान इशारा में पहुंच जाओ मंजिल तक। आप पहला मिसरा बता देना, दूसरा मिसरा पढ़ देंगे, आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। और बता दूंगा तो फिर तो आसानी यही है, और क्या कितनी आसानी करेंगे। तो ये कि मदीने का तज़किरा इसमें आता है बार बार।
मुझे मदीने का दर पे तज़किरा फिर है। बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। अगर आप मुतमईन हैं इस पर, तर्स पे सुना देगा मुतमईन है तो। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। जवाब दुरुस्त है। ये शहजाद हुजूर दूसरा मरहला, पहला मरहला हो चुका है। अच्छा, अब ये है कि पहला मिसरा जो है ना ये पढ़ा जाएगा और दूसरा मिसरा जो है ना ये बताएंगे नातख़्वान हज़रत। गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा होकर। मरहबा। जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए ना हो अता इसको मालो दौलत, ना दीजिए अत्तार को हुकूमत। ये तेरा तालिब है जाने रहमत, नबी रहमत, शफीए उम्मत। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अला रहा होगा, मेरे हुजूर कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अला रहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अला रहा होगा। जब से आंखों में समाई है मदीने की बहार। जी दूसरा मिसरा हसन भाई 9 7। जब से आंखों में समाई है मदीने की बहार, पहले मिसरे से उठाए शायद दूसरा आ जाए जहन में। जब से आँखों में समाई है मदीने की बहार। आप नहीं कर सके, अमीन भाई के पास जाना पड़ेगा। निगरान शुरा के हुक्म पर मैंने पढ़ तो लिया कि चल मैं अर्ज कर दूं। जी ठीक है। अमीन भाई नहीं अमीन भाई को अपना नजर आते हैं खिजा दीदा गुलिस्तां को पढ़ दें। दीदा नजर आते हैं खिजा दीदा, नजर आते हैं खजा दीदा गुलिस्तां को। जब से आँखों में समाई है मदीने की बहार, नजर आते हैं खजा
ماشاء اللہ جی آج یمین آپ کی باری ہے. مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے. آمین. مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے یا رب دعا قبول ہو اپنے غلام کی. شاعر نے یہ نہیں لکھا، شاعر نے کچھ اور لکھا ہے. مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے. جی اشفاق بھائی پورا کرنے جا رہے ہیں. جی اشفاق بھائی. یا رب دعا ہے تجھ سے بڑی عاجزی کے ساتھ. سنا دیں. مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے یا رب دعا ہے تجھ سے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ. الحمدللہ عز و جل ہم مدنی مذاکرے میں مفتی حسن صاحب سے تراویح میں پڑھی گئی جو قرات ہوتی ہے، تو آج 18 رمضان المبارک کو جو قرآن کریم تراویح میں سنایا گیا تو اس کے متعلق کچھ مضامین کی شرح تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. آج کے جو سپارہ پڑھا گیا ہے عام طور پہ جن مساجد میں وہ 22واں پارہ پڑھا گیا ہے، جس میں سورہ احزاب اور سورہ فاتر ہے اور سورہ سبا اس میں پڑھی گئی ہے. 1-2 آیتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں وہ تو اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اس آیت میں مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ یہ جاری فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا. آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے، آپ کو بھیج دیا، تو اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کا اجماع قطعی یقینی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جو قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے تو وہ نئے نبی نہیں بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. ہوں گے آپ نبی، لیکن نبوت جو نئی ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی کی تبلیغ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکام لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں گے. حضور علیہ السلام نے کثیر احادیث طیبہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ فرمایا اور ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے کہ لوگ جس کو دیکھتے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور پھر فرمایا کہ وہ اینٹ کی مثال اپنی دی کہ جب مجھے بھیج دیا گیا تو وہ مکان مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی طرح کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی. تو یہ عقیدہ ذہن نشین ہونا ضروری ہے اور یہ اسلام کا، ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہونا بھی ضروری ہے. اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شان بیان فرمائی. ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں.
اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے یعنی رحمتیں بھیجنے کی عرض کرتے ہیں، اور اسی طرح ایمان والے جب درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل، بہت سارے لطائف اس میں نکات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مختصر سی بات اس حوالے سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھا جائے تو اس میں فقط حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو پیش نظر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ علماء نے درود پاک کی دو جہتیں بیان کی ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، اور دوسرا بندے کا درود پاک پڑھنا یہ عبادت ہوتا ہے۔ تو یہ مشہور ہے کہ درود پاک ہر صورت میں قبول ہوتا ہے، چاہے کیسے بھی پڑھا جائے۔ تو یہ اس کی دوسری جہت ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، تو یہ ہر صورت میں قبول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور عبادت والی جو صورت ہے اس میں اخلاص کا ہونا یہ ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے کہ اس کا کوئی وظیفہ، اس کا کوئی طریقہ بیان فرمائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درود پاک بیان فرمایا کہ اس کو پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس درود پاک کو بندہ صرف حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، آپ کے حق کی وجہ سے پڑھے، باقی رہی زیارت تو وہ ان کا کرم ہے، وہ خود ہی عطا فرما دیں گے۔ تو درود پاک پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود پاک پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، لیکن اپنا ایک وقت مقرر کر لیں جس میں توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مخصوص تعداد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کر کے، یا کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا تصور کر کے درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ مفتی علی اصغر صاحب سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ہمیں فیس بک پر ایک سوال آیا مفتی صاحب کہ اسلام اور سائنس کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہ فیس بک پر سوال آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام اور سائنس کا باہمی تعلق، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ سائنس جو ہے ہمارے نظریات، ہمارے عقائد اور ہماری رہنما بنے اس بات کی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جا بجا نظام کائنات کو بیان فرمایا ہے، نظام کائنات کے بھی مختلف حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جس چیز پر سائنس بحث کرتی ہے، دعوت فکر دیتی ہے، اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھتی ہے، جاننے کی کوشش کرتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ تذکرہ ان معنی میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کی گواہی کے لیے، وجود کے ثبوت کے لیے نظام کائنات کو بیان فرمایا کہ یہ جو فلکی نظام ہے، یہ جو پہاڑ زمین پر رکھے گئے ہیں، یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں، یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے کیسے بن سکتی ہیں؟ ان کے اندر جو نظام ہے، جو ترتیب ہے، جو حسن ہے،
جو ان کی خوبیاں ہیں وہ کسی سانے کے بغیر، بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی ہیں؟ تو قرآن مجید فقان حمید نے اس پیرائش سے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ تو یوں یہ ہے کہ سائنس جو ہے ایک علم کا نام ہے، سائنس ایک علم ہے، بندہ سوچتا ہے اور تجربات کرتا ہے، اس کے سامنے انکشافات آتے ہیں۔ علم بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہر سائنسی بات اسلام سے ٹکراتی ہو ضروری نہیں ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو سائنسدانوں نے مشہور کی ہیں وہ ضرور اسلام سے متصادم ہیں۔ مثال کے طور پر سائنسدانوں نے ایک بات مشہور کر رکھی ہے کہ انسان جو ہے پہلے بندر تھا، نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے، نہ انہوں نے آج تک کوئی کتاب لا کر پیش کی ہے کہ جناب یہ فلاں کتاب ہے، نہ انہوں نے کوئی نمونہ پیش کیا ہو کہ جناب ہمیں یہ بندر ملا ہے جس کی جناب دم بالکل گھس چکی تھی اور دیکھیں بالکل انسان بن چکا تھا، اس کا ڈھانچہ ملا ہے۔ کوئی شہادت نہیں ہے، مشہور کی ہوئی بات ہے، چونکہ یہ اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہے۔ ہم قرآن مجید فقان حمید میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا فرمایا۔ یہ دونوں جو ہیں ہمارے ماں باپ ہیں، تو اس کے علاوہ بندر وغیرہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے سائنسی نظریات ضرور ہیں جس کی ہم نفی کرتے ہیں، لیکن اسلام مطلقاً سائنس کی نفی نہیں کرتا۔ سائنس ایک علم ہے، سائنس کی بنیاد تجربہ ہوتی ہے، سائنس کی بنیاد مادی چیزوں پر ہوتی ہے، تو یوں اسلام سے متصادم بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جزوی طور پر اختلاف کہیں ہوتا ہے تو وہ علماء بیان کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں نے کسی کو پیسے دیے ہوں اور اس نے مجھے 1 ماہ بعد واپسی کرنے ہوں، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے؟ اور اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں 50,000 سے زائد، کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ برائے کرم میری رہنمائی فرما دیجیے۔ جو شخص قرض لیتا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان چیزوں پر کہ بندہ جن کا مالک ہوتا ہے۔ تو جس نے قرض لیا ہے یہ رقم واجب الادا ہے، واپس کرنی ہوتی ہے، اس کا مالک نہیں بنتا، صرف استعمال کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو یوں آپ نے جس کو رقم دی سامنے والا اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے موجود ہیں، تو دیکھیے سب سے بنیادی بات زکوٰۃ کے مسائل میں یہ ہے کہ آپ کے نصاب کا سال کب پورا ہوتا ہے۔ جس دن آپ کے نصاب کا سال پورا ہوتا ہے اس دن آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ہو یا دیگر قابل زکوٰۃ جو اموال ہوں، ان اموال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے جبکہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر پیسے تو ہیں لیکن قرضہ اتنا ہے کہ جن چیزوں پہ زکوٰۃ بن رہی ہے وہ سارے بھی اگر بیچ دی جائیں، صرف کر دی جائیں، جب بھی قرضہ ادا نہ ہو، قرضہ زیادہ ہو، تو یوں شرائط پائے جائیں تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اس دن بیلنس شیٹ بنائیں، اس دن کو سامنے رکھ کر بنائیں کہ جو دن آپ کے نصاب کے سال کا دن ہے۔ جس طریقے سے نماز جو ہے بالغ ہونے پر فرض ہوتی ہے، اب بالغ ہونے کا کوئی دن نہیں ہے، کوئی شخص جسمانی اور عمر کے حساب سے کس وقت بالغ ہوگا یہ اس کا ایک اپنا سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اسی طریقے سے پہلی مرتبہ آپ صاحب نصاب کب بنے، کوئی اس کا موسم نہیں آتا کہ جناب فلاں تاریخ میں لوگ بنتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو مالی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے آپ کے نصاب کی جو نصاب کے سال کی تاریخ ہے وہ کیا ہے یہ آپ کو متعین کرنا ہوگی۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔